رات کے آخری پہر وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس وقت اسے جانا تھا، کیونکہ وہ تھکا ہارا اس وقت بس بستر ڈھونڈ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اپنا بیگ ایک طرف رکھتا وہ موبائل کو چیک کرتا، اسے چارجنگ پر لگاتا، اپنی شرٹ اتار گیا، کبرڈ سے اپنا لوز ٹراؤزر نکالتا وہ باتھ روم میں گھسا، ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا، وہ خود کو ریلیکس کرتا باہر نکلا، تولیے سے اپنا کسرتی سینہ اور اس سے پانی کی بوندوں کو ہٹاتا وہ کمرے کے بہت ہی ڈم لائٹ میں اپنے بالوں کو جھٹکا دیتا، اب موبائل کے پاس کھڑا پھر سے اسے چیک کر رہا تھا اور پھر چارجنگ سے اتارے وہ بستر کی جانب بڑھا، کمفرٹر کو ہٹاتا وہ بستر پر لیٹا تھا کہ یکبارگی سے اسے احساس جاگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بستر میں موجود ہے۔ پل کے 1000ویں حصے میں وہ چوکنا ہوا اور مقابل کو فوراً قابو کیا۔ نور، جس کی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اپنے اوپر بھاری بھرکم وزن محسوس کرتی پل میں آنکھیں وا کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو میرے بستر پر؟ وہ غصیلے انداز میں پوچھتا نور کو بری طرح سے ڈرا گیا تھا۔ بولو گی ہاں؟ وہ دانت چباتے بولا تو نور نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس سے اس نے اس کے بولنے کی سکت کو ہی مفقود کیا ہوا تھا۔ ماہر نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تو وہ گہری سانس بھر گئی۔ پلیز دور ہٹیں، پہاڑ جتنا وزن ہے آپ کا، ہم نے مر جانا ہے۔ وہ اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی اس کے برہنہ سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالنے لگی کہ اگلے ہی پل سانس روک گئی۔ آپ نے کپڑے نہیں پہنے؟ نور کو اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ میری بات کا جواب دو، کون ہو تم اور اتنی رات گئے میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار وہ غصے سے دبا دبا چلاتے اسے بازو سے تھامے بیک گراؤنڈ سے پشت کر کے بٹھا گیا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کر گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ واضح ہوا، کچھ پل تو یوں ساکن گزر گئے۔ تم ایسے نہیں بتاؤ گی تمہیں تو میں… ماہر بستر سے کھڑا ہوتا اسے بھی بازوؤں سے پکڑتے جھٹکے سے کھڑا کر گیا۔ پلیز پلیز سنیں، ہم نور ہیں، نور عباسی۔ وہ فوراً ہکلاتے بولی۔ کون نور عباسی؟ وہ جو اسی لیے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا انہی قدموں ایک پل کو تھم گیا، اس کی جانب پلٹتے پوچھنے لگا۔ منہا بھابھی کی قسم، فوراً تعارف کروایا۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی بھی سخت غصے میں تھا۔ ہم تو نہیں آئے، ہمیں مینا آپی نے کہا تھا کہ یہاں سو جائیں، اور ہم ابھی سے تو نہیں، پچھلے 2 ہفتے سے یہاں پر سو رہے ہیں، اور آج آپ آ گئے۔ وہ منہ بناتے بولی۔ مطلب میری ایبسنس میں میرا کمرہ کسی کو بھی دے دیا جائے گا؟ میں پوچھتا ہوں بھابھی سے۔ وہ کبرڈ سے شرٹ نکال کر پہنتا اپنا غصہ مزید بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ اف، اتنی رات گئے، آپ ہسبینڈ وائف کو جگا کر تنگ کریں گے؟ آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ اسے باہر جاتا دیکھ وہ فوراً بولی تو ماہر خود پر ضبط کرتا گہرا سانس پھیرتے واپس پلٹا۔ نکلو ابھی کے ابھی میرے روم سے۔ وہ اسے چٹکی بجاتے کمرے سے باہر نکلنے کا الٹیمیٹم دیتا سخت زہر لگا۔ کوئی نہیں، ہمیں مینا آپی نے کہا تھا اس کمرے میں رکنے کو، آپ صبح جب وہ جاگیں گی تو بات ہوگی، تب تک آپ… نور سوچ میں پڑ گئی۔ وہاں کاؤچ پر سو جائیں، بڑی رعایت برتتے ہوئے نور نے اسے کہا، اور خود بستر کی جانب بڑھی کہ اگلے ہی پل ماہر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نور کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ سیدھا اس کے چٹانی سینے سے بہت بری طرح جا ٹکرائی، جبکہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بجتا محسوس کرتے ماہر نے فوراً اسے واپس جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ بستر پر جا گری اور ماہر کو شوقی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے کمرے سے اگر تم 2 منٹ میں نہ نکلی نا تو یہ تمہارا مقبرہ بنا دوں گا۔ وہ اس کے اوپر جھکا دونوں اطراف میں اپنی ہتھیلیاں ٹکائے ہوئے اسے ہراساں کر رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ ہمیں یوں ہراس نہیں کر سکتے، ورنہ ہم نے منہا آپی اور جازم بھائی کو آپ کی شکایت لگا دینی ہے۔ وہ اس کے نیچے سے کھسکتی ہوئی تھوڑی دور ہوتی منمنائی۔ تمہاری شکایت کی ایسی کی تیسی، نکلو یہاں سے۔
उसे कलाई से थामे कमरे का दरवाजा खोलता, उसे बाहर निकालता। उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर गया। नूर ने बेयकीनी से उस बंद दरवाजे को देखा। कैसे वो आधी रात को आकर उसे कमरे से बेदखल कर गया। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, टफर नंबर 1। उसके बंद दरवाजे को जोर से टांग मार दी। ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। इतनी ठंड में अब हम यहाँ सोएंगे? हाय नूर, आपकी किस्मत। इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर यहाँ इतने छोटे घर में आके बस गए। और यहाँ के रहने वालों के दिल भी कितने छोटे हैं कि कमरे में इतनी सी जगह भी नहीं थी। वो एक सोफे पर टांगे ऊपर करके बैठती, नीचे वाला होंठ बाहर निकाल के इस नीली डिम रोशनी में घर के दरो दीवार को देखे जा रही थी। और घुटनों में सर्दी वो वहीं बैठी अब सुबह होने का इंतजार करने लगी। जासिम की जान, उठ जाए यार, और कितना सोना है, आज बहुत अहम मीटिंग है यार, जल्दी से उठ जाओ। वो मिन्हा को पुकारता, बालों को संवारते अब खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था, जबकि मिन्हा ने उसे मुंदी मुंदी आंखों से घूरते हुए देखा। एक तो आप सारी रात सोने नहीं देते जासिम, ऊपर से फिर सुबह सुबह जगा देते हैं। अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। वो अंगड़ाई लेते, मुंह पर हाथ रखे, जमाई को रोकते, मीठी निगाहों से शौहर को देखने लगी। ये जो रात भर आप मेरी शिद्दतों से बेहाल रहती है ना, इसमें भी सारा कसूर आपका ही है। क्यों मुझे वो नाइटी पहन के अपने जलवे दिखाती हैं? अब की बार वो उसके पास आता, उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाते, उसे खड़ा कर गया तो उसके करीब होकर खड़ी होती, मीठी सी मुस्कान देते उसकी कॉलर को ठीक करने लगी। ये इतनी तैयारी एक मीटिंग के लिए? वो खफकी से उसे देखते बोली, यार अब शक करने मत लग जाना, मिस्टर फवाद के साथ मीटिंग है और प्लीज़ जल्दी से अपने हाथ का ब्रेकफास्ट बना दो ताकि जो एनर्जी डाउन हुई है वो फुल हो जाए और रात को फिर से आपके 14 तबक रोशन कर सकूं। उसकी ठोड़ी को प्यार से अपने लबों से महकाते बोला तो वो शिद्दत से उसकी बाहों में कसमस आई। अभी वो कुछ कहती कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते दोनों चौंके। ये नूर की दस्तक तो नहीं? मिन्हा ने हैरानी से कहा। आप फ्रेश होकर आए, मैं देखता हूँ। उसके लबों पर प्यार भरी गुस्ताखी करता दरवाज़ा खोलते सामने माहिर को देखता सकते में आ गया। तुम यूं अचानक? जाजिम ने आगे बढ़कर माहिर को अपने गले से लगाया। हैरानी भी होगी मुझे देखते और परेशानी भी। वो कनखियों से किचन की जानिब एक निगाह किए हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। किचन में इस वक्त नूर मौजूद थी जो ब्रेकफास्ट तैयार करने में मगन थी, पर गुस्सा हुनूस कायम था। माहिर की नज़रों की सीध में जाजिम ने किचन की जानिब देखा तो माथा मसला। वो उसकी बात समझ गया था। क्या हुआ शाहजी? कौन? अरे माहिर, तुम कब आए? मिन्हा ने खुशी से माहिर की जानिब बढ़ते उसके बाल बिगाड़े। रात को जब मेरे कमरे में एक चुड़ैल मेरे ही बिस्तर पर इस तरह फरमा रही थी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला तो मिन्हा की आंखें हैरत से पहली। मिन्हा आपी, इनसे बोल दें अपनी जबान को लगाम डालें, वरना हमारा मीटर घूमा ना तो इनको दिन में तारे दिखा देने। खुद रातों को भूत बनकर घर में दाखिल होते हैं और शरीफ लोगों को तंग करते हैं। वो ऊंची आवाज में अपना दिफा करती वापस अपने काम में मगन हो गई, जबकि उसकी जबान की तेजी इन तीनों ने ही नोट की थी। नाश्ते की टेबल पर चारों ही खामोश थे। यार अब तेरा क्या पता चलता है, कब आते हो कब जाते हो? हमने यही सोचा जब तक तुम आते हो नूर तुम्हारा कमरा यूज कर लेगी। जाजिम ने सफाई देना चाहिए। मतलब अब मेरे घर आने जाने पर भी पाबंदी होगी? अगर मैं घर नहीं आता तो आप इसको पक्का पक्का मेरा ही कमरा दे देंगे? ऐसी बात नहीं है यार, अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं नूर को यहाँ आए। मैं सेट करवा दूंगा, वो मेरा मसला नहीं। आइंदा ये मेरे कमरे में मुझे दिखाई ना दे। कब्जा करने में कौन सा वक्त लगता है? इस लड़की के इरादे वैसे भी मुझे नेक नहीं लग रहे। उसकी नज़र मेरे कमरे पर है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ओ हेलो, थोड़ा आराम से। समझते क्या है खुद को? मैं और मेरा कमरा। ना बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं के शहजादा चार्ल्स हैं और शहजादों सी आन बान शान वाले कमरे में रहते हैं। इससे बड़े बड़े कमरे हैं हमारी हवेली में। इतने छोटे से कमरे पे इतना इतराने की जरूरत नहीं है। वो बोली तो शुरू ही हो गई। अगर इतनी ही बड़ी कोई शाही हवेली थी तो वहीं रहती, यहाँ क्यों आई इस छोटे से घर और छोटे से कमरे में? माहिर भी गुस्से से खड़ा होता, उसके साथ अच्छी खासी बहस छेड़ चुका। हमें कोई शौक नहीं था आने का। ये तो मिन्हा आपी और जाजिम भाई ने मिन्नत समाजत की तो हम आ गए, वरना हम बहुत खुश थे अपनी हवेली में। वो भी जवाबन इतरा कर बोली।
اس کا انداز دیکھتے جازم اور منہا دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو چلو، وہ منت سماجت میں نے واپس لے لی، تم بوریا بسترا باندھو اپنا اور نکلو یہاں سے۔ ماہر کی بات پر جازم اور منہا دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ منہا آپی، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں واپس حویلی چھوڑ کر آئیں۔ ماہر کی بات پر وہ منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھتے اب قطعی انداز میں منہا سے بولی، جبکہ آنکھیں بھی نم ہوئیں، تم کہیں نہیں جا رہی، اور ماہر تم بات کا بتنگڑ مت بناؤ۔ جازم نے دونوں کو ہی ڈبٹ دیا۔ جازم بھیا مجھے نہیں، منہا نور کو لے کر اندر جائیں، اس کے لیے آج ہی کمرہ سیٹ کروا، کیونکہ جازم نور کے لیے کمرہ کیوں سیٹ کروانا، وہ ماہر کے ساتھ ایک روم میں رہ سکتی ہے، آخر کو منقوہا ہے اس کی۔ منہا نے تو ماہر پہ بم ہی پھوڑ دیا، جبکہ نور کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہ ابھرا جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے بولے۔ میری منقوہا؟ ماہر نے منہا کے پاس آتے حیرت اور غصے سے پوچھا، جبکہ جازم نے اپنا ماتھا مسلتے کلائی پر بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ ہاں ماہر، نور تمہاری بچپن کی منقوہا ہے، تب تم 10 سال کے تھے اور نور صرف 3 سال کی، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ منہا کی بات پر ماہر نے غصہ ضبط کرتے بھائی کو دیکھا، جو گہرا سانس بھرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ ماہر کو پتہ چلے، وہ اپنے طریقے سے ماہر کو بتانا چاہتا تھا، لیکن منہا نے سب بگاڑ دیا۔ ماہر پلیز یار، ابھی وقت کی نزاکت کو سمجھو، میں واپس آ کر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ میری میٹنگ کی زیادہ پرواہ ہے آپ کو یار، یہاں آپ میری زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اچانک سے کسی بھی انجانی لڑکی کو لا کر آپ بولیں گے کہ وہ تمہاری منقوہا ہے تو کیا میں مان جاؤں گا؟ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ ماہر یہی سچ، آپ چپ رہیں۔ اچانک سے جازم نے غصے سے منہا کو ٹوک دیا کہ وہ ایک پل کو سہم سی گئی۔ ضروری نہیں کہ ہر بات آپ اپنی مرضی سے دوسروں پر اپلائی کریں، کہا تھا آپ سے خود بات کر لوں گا، لیکن آپ ہمیشہ میری بات کا الٹ کرتی ہے۔ جازم پہلی بار آج سخت غصے میں منہا کو ڈانٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرا ہے۔ یار تمہیں جو کرنا ہوا کر لینا، مجھے بتا دینا۔ جازم بنا ناشتہ کیے غصے سے ماہر کی طرف دیکھتا، اپنی چیزیں اٹھاتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ منہا اسے خالی پیٹ جاتا دیکھ مزید دکھی ہوئی۔ ماہر ایک خوشیلی نگاہ نور پر ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ منہا آپی، آپ نے ہمیں یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، نور نے وہیں ایک چیئر پر بیٹھتے دکھی انداز میں کہا۔ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ منہا نے اپنے آنسو پوंچھتے نور سے پوچھا، تو وہ ہچکیوں سے روتی۔ کہاں جائیں ہم، کوئی بھی تو اپنا نہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد کس کو اپنا کہیں؟ آپ ہمیں واپس بھجوا دیں، جو بھی ہے، نانو تو ہے نا وہاں، کم از کم وہ ہماری دلجوئی کر لیں گی اور ہم ان کے کمرے میں رہ لیں گے، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتی پکے ارادے سے بولی، ٹھیک ہے، میں منور کو فون کرتی ہوں، وہ آ کر نہیں، آپ انہیں فون مت کیجیے گا، کیب کروا کے چلے جائیں گے، وہ اتنا بدتمیز اور لفنڈر ہے اور اتنی بری نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے، آپ بس جازم بھائی کے آنے سے پہلے ہمیں بھجوا دیں۔ وہ اب کی بار آنسو پونچھتی گہرا سانس بھرتی مسکرا کر بولی۔ منہا نے اس کا ہاتھ تھامے سر اس بات میں ہلایا۔ کتنے ایمان دعوے سے وہ 2 ہفتے پہلے اسے اپنی اس حویلی سے لے کر یہاں آئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس معصوم کی جگہ اس کے گھر میں بھی نہیں ہوگی۔ میں منور کو فون کرتی ہوں، وہ آ کے نہیں، آپ انہیں فون مت کیجیے گا، ہم کیب کروا کے چلے جائیں گے، وہ اتنا بدتمیز ہے، آپ بس جازم بھائی کے آنے سے پہلے ہمیں بھجوا دیں۔ ماہر جو باہر نکلتا بھابھی سے بات کرنے والا تھا، نور کی باتیں سنتا واپس روم میں آ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر بھابھی اور بھائی اسے اس حویلی سے لے کر آئے ہیں تو یقیناً کوئی بڑی وجہ ہی رہی ہوگی۔ وہ ماتھا مسلتا سوچ رہا تھا، پر یار یہ میری منقوہا ہے، میں کیسے مان لوں؟ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں پڑتا۔ ماہر اگر تمہیں یاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، وہ تیرے نام سے یہاں آئی، ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے اور یقیناً اسے تیری ضرورت بھی ہے۔ چلو محبت نہ صحیح، لیکن میری ذمہ داری تو ہے نا، اور اپنی ذمہ داری سے تو منہ نہیں موڑ سکتا۔ وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا، مجھے جلدی کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ ماہر نے آنکھیں بند کی، اپنا دفاع اور دماغ لڑانا چاہا۔ دماغ کی جگہ اگر دل لڑا لیتا تو شاید فیصلہ کرنے میں اتنی مشکل درپیش نہ آتی۔ وہ جیسے ہی میٹنگ سے فری ہوا، اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ وہ تھکا ہارا موبائل اٹھا کر میسج پڑھنے لگا، پلیز کھانا کھا لیجیے گا۔ منہا کا میسج پڑھتے وہ لب بھینچ گیا۔ سب کچھ سیدھا ہو سکتا تھا، لیکن آج صبح منہا کی وجہ سے سب الٹا پلٹا ہو گیا۔ اب ماہر الٹے دماغ کا تھا، کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ نور کو ڈائیورس ہی دے دے۔
वो मोबाइल एक तरफ रखता सर हाथों पर गिरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था माहिर को समझाए कैसे कि वो नूर को अपना ले। शाम को ही घर जाना था उसने, तब तक उसे अपने सारे काम निपटाने थे कि तभी उसके मोबाइल पर मिन्हा की कॉल आने लगी, जिसे वो इग्नोर किए मोबाइल साइलेंट पे करता उठ गया। उसकी अभी 2 मीटिंग्स और थी और कुछ डेटा वर्क करना था, इसीलिए वो फिलहाल मिन्हा से कोई भी बात करने की पोजीशन में नहीं था। दूसरी तरफ उसके यूँ इग्नोर करने पर मिन्हा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो उससे अक्सर नाराज़ हो जाता था, लेकिन कभी यूँ इग्नोर नहीं किया था। फ़ोन कॉल ज़रूर उठा लेता था, पर आज तो बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहा था। आपी, आप रो क्यों रही हैं? नूर उसके पास आते बैठती फिक्रमंदी से बोली। वो मुझसे खफा हो गए हैं। अब भला इसमें नाराज़ होने की क्या बात है कि बात भी नहीं कर रहे। अच्छा, आप फिक्र न करें, सब हमारी वजह से हुआ है, हम सब ठीक करके जाएंगे। वो सोच में पड़ गई। आइडिया, आप जाजिम भैया के लिए बहुत अच्छा सा खाना बना के लेके जाएं और उन्हें अपने हाथों से खिला कर आएं। हमें यकीन है वो ज़रूर मान जाएंगे। नूर ने अपने तय मिन्हा को आइडिया दिया, जो मिन्हा को बहुत अच्छा लगा। अब वह जल्दी से खाना बनाती अब जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप कैसे जाएंगी? नूर को परेशानी लाहक हुई। कैब करवा कर, मिन्हा ने टिफिन उठाते कहा। वो आपके देवर है ना, उठाएं उन्हें। नूर ने खफगी से देखते कहा। रहने दो, आज उसने मेरा बहुत दिल तोड़ा है, मिन्हा ने नरूठे अंदाज में कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। तो नूर गहरा सांस भर के रह गई। वो मीटिंग में था जब उसे सेक्रेटरी ने इन्फॉर्म किया कि उनसे मिलने कोई खातून आई है। मिन्हा फर्स्ट टाइम जाजिम के ऑफिस में आई थी, इसीलिए कोई उसे जानता नहीं था और उसने भी अपनी पहचान करवानी ज़रूरी नहीं समझी। उन्हें वेट करवाएं और जब तक मेरी मीटिंग ख़त्म नहीं होती मुझे अगेन डिस्टर्ब ना किया जाए। वो थोड़ा गुस्से से बोलता कॉल काट गया। क्या कह रहे हैं? मिन्हा ने बहुत उम्मीद भरे लहजे में पूछा। मैम, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि सर इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में और मीटिंग के दौरान किसी से भी नहीं मिलते, तो काइंडली आप वेट कीजिए। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने मिन्हा से बहुत आराम और तहम्मुल से कहते हुए जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया। मिन्हा इस बात में सर हिलाती वहाँ एक तरफ विजिटिंग एरिया में बैठ गई। उसका दिल भर आ रहा था। पहले मैसेज का जवाब नहीं दिया, फिर कॉल अटेंड नहीं की, और अब जबकि वो उसके लिए खाना लेकर आई है तो उसने मिलने से मना कर दिया। पर मिन्हा भी सोच चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो वो जाजिम को अपने हाथ से खाना खिलाकर ही जाएगी, जबकि खुद उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। इधर नूर किचन में खड़ी अपने लिए फिंगर चिप्स बना रही थी कि अचानक माहिर किचन में दाखिल हुआ और उसे तुंदही से काम में मगन देख एक पल को ठिठक कर रुका। उसने अपना दुपट्टा एक साइड चेयर पर रखा हुआ था और खुद गर्म ऑयल में चिप्स को हिला रही थी। माहिर ने उसे नज़रअंदाज करते फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और होंठों से लगाते उसका तफसीली जायज़ा लेने लगा। देखने में तो बहुत खूबसूरत थी और फिगर भी कमाल का था। ये तो वो रात को ही उसके टकराने से जान गया था। अभी वो फिंगर चिप्स की प्लेट में डिश आउट कर रही थी कि अचानक उसका ध्यान पीछे खड़े माहिर की जानिब गया। एक नज़र प्लेट लेकर उसे देखा और फिर अगले ही लम्हे नाक चढ़ाती मुंह फेर गई और वापस अपने काम में मगन हो गई। वो स्टोव बंद करती पलटी कि उसने चिप्स की प्लेट को गायब पाया। हाय, हमारी चिप्स कहाँ गई? वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती परेशान हुई कि तभी वापस पीछे पलटी, जहां माहिर शाह डाइनिंग टेबल पर बैठे मज़े से चिप्स से लुत्फानंदोज हो रहा था। साथ में उसने कोक भी ग्लास में उंडेली। उसका ये अंदाज देखते नूर तो सरता पैर बुरी तरह तप गई और उसके पास जा खड़ी हुई। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारी चिप्स खाने की? वो सख्त गुस्सीले अंदाज में बोली तो माहिर ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। इस चिप्स पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा हुआ। लिखा है तो बताओ मुझे। वो ज्यादा से ज्यादा चिप्स मुंह में रखते खा रहा था। नूर ने उसके आगे से प्लेट उठा ली। ये हमने बनाई है, इसीलिए इसे हम ही खाएंगे। आपको खानी है तो जाकर अपने लिए खुद बनाए। वो माथे पर बल डाले बोली तो माहिर ने टिश्यू से हाथ साफ करते उसे देखा और एकदम झटके से खड़ा हुआ कि नूर सहम कर पीछे हटी। वो इतना बड़ा हैवी बॉडी वाला मर्द टाइप बंदा था। नूर तो रात ही उसकी बॉडी के नीचे दब के सांसें गंवाने वाली थी। वैसे ये जो किचन है ना, ये हमारे घर का है और जिससे तुमने ये फिंगर चिप्स बनाए हैं वो आलू भी हमारे भाई की कमाई के हैं। हाँ तो आपकी कमाई के तो नहीं है ना? वो भी दूबदू जवाब देते बोली। मेरी और भाई की कमाई एक ही बात है क्योंकि वो मेरे भाई हैं। वो थोड़ा सा उसके नजदीक हुआ। आपने खाए मैंने खाए तब भी एक ही बात है क्योंकि आप हमारे शौहर। कहते कहते एकदम नूर की जबान को ब्रेक लगी। ओह रियली, इट्स बेटर टू फील मी।
दिस ब्यूटीफुल फीलिंग्स दैट्स आई एम मैरिड। वो अचानक उसके पास होता गंभीर लहजे में कहता, उसकी कमर में हाथ डाल गया। उसके हाथ में पकड़ी प्लेट इससे पहले कि ज़मीं बोस होती, माहिर ने उसके हाथ से वो प्लेट लेते डाइनिंग टेबल पर रखी और उसमें से एक फिंगर चिप्स निकाल कर अपने होंठों में रखी और उसे इशारा किया कि वो आगे होकर उसको अपने होंठों से ले। नूर के जिस्म का पूरा खून उसके चेहरे पर सिमट आया। आप पागल हो गए हैं? कितनी वाहियाती फैला रहे हैं? छोड़े मुझे। वो बुरी तरह झटपटाई थी, लेकिन वो नाजुक सी जान उस बॉडी बिल्डर जैसे बंदे को कहाँ हटा सकती थी। अगर खानी है तो पहले इसे मुंह में रखना होगा। वो जैसे जिद पर आ गया। नूर भी उससे ज्यादा जिद्दी थी। वो उसके मुंह से चिप्स निकाल कर एक तरफ रखती, वो फिर मुंह में रख लेता। बार बार यही अमल दोहराए जा रहे थे कि नूर ने जिच आते प्लेट को दूर खिसका दिया, जिस पर जिद्दी माहिर ने उसकी कमर में सख्ती से अपनी उंगलियां पेवस्त की। नूर की सिसकी उभरी, तुम्हारा जल्द ही बंदोबस्त करता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। उसे झटके से खुद से परे करता किचन से लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि नूर ने नम आंखों से पहले उसकी पुश्त को देखा और फिर फिंगर चिप्स की प्लेट की जानिब, जिसे उसने कितने दिल से बनाया था पर उसे खाने नहीं दिया गया। शाम के 6 बज रहे थे। उसे वहां बैठे 3 घंटे हो गए थे, पर उसने एक बार भी वापस उठकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से नहीं कहा कि वो जाजिम को दोबारा इत्तला दे दे कि तभी जाजिम अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला और लिफ्ट की जानिब बढ़ा कि सामने वेटिंग एरिया में बैठी मिन्हा को देखा। एक पल को उसके कदम थमे, घड़ी पर वक्त देखा और रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से मिन्हा का पूछने लगा, सॉरी सर, ये खातून दिन से यहाँ मौजूद हैं, आपसे मिलने आई थी, लेकिन मीटिंग की वजह से आप बिजी थे तो ये आपका वेट। जाजिम की तेज घूरी पर उस लड़की के अल्फाज मुंह में रह गए। वो तेज कदमों से मिन्हा की जानिब बढ़ा, जो गोद में टिफिन रखे तकरीबन ऊँग रही थी। जाजिम ने उसकी कलाई से थामे खड़ा किया तो टिफिन चोट कर नीचे गिरा। सभी की नज़रें बैक वक्त उसकी जानिब उठी। जाजिम ने झुककर वो टिफिन खुद उठाया और मिन्हा का हाथ थामे अपने केबिन की जानिब बढ़ा। क्यों आई हैं ऑफिस? उसे अंदर ले जाते दरवाज़ा लॉक करते हुए सर्द लहजे में पूछ रहा था। आपके लिए खाना लाई थी जाजिम। उसने टिफिन की जानिब इशारा किया। मुझे भूख होती तो मैं यहाँ खा लेता, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? वो दबे दबे लहजे में चिल्ला रहा था, जिस पर मिन्हा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। सॉरी, मैं वापस ले जाती हूँ, मुझे नहीं पता था आपको मेरा यहाँ आना इतना बुरा लगेगा। वो सर झुकाए टिफिन उठाते रुंधे लहजे में बोली, मिन्हा, ये ऑफिस है, घर नहीं। कोई भी सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिस्पेक्ट है मेरी। और आप? उसकी बात पर मिन्हा ने हैरत से सर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। मेरा साथ आपके लिए बेइज्जती का बायस है? उसकी बात पर जाजिम में अपना माथा मसला। हर बात का उलट मतलब क्यों लेती है मिन्हा? आपको यहाँ आना था तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं गाड़ी भिजवा देता। कैसे आई हैं आप ऑफिस? कैब से। वो माथे पर बल डाले पूछ रहा था, जबकि वो आंसू पोंछते सर झुका गई। हद हो गई, क्या कहूँ मैं आपको? कोई एहसास है आपको? आई एम सॉरी मिस्टर जाजिम, यहाँ आकर गलती हो गई और ये खाना मैं लेकर जा रही हूँ, आप यहीं कैंटीन से ही कुछ खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अब की बार मिन्हा के सब्र का बांध भी टूट गया था। उसने गुस्से से कहते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए, दरवाजे का लॉक खोला और बाहर निकल गई। जाजिम का गुस्सा फिर से हावी होने लगा। उसके पीछे लपका था जो ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल गई थी। इससे पहले कि वो कोई गाड़ी रोकती, जाजिम उसे कलाई से थामे अपनी गाड़ी की जानिब लिए बढ़ा और वो चुपचाप उसके साथ खींची चली गई। उसे पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी को घर की जानिब गामजन किया, जबकि रास्ते भर बिल्कुल खामोशी छाई रही। खाने का टिफिन उसकी गोद में था कि तभी सिग्नल पर गाड़ी रुकी। एक लड़का हाथ में गजरे लिए उनके पास आया। साहब जी, गजरे ले लो। जाजिम का एकदम ध्यान उसकी जानिब हुआ। वो बेचारा लड़का इतनी ठंड में बिना जर्सी के गजरे बेच रहा था। जाजिम ने अपनी जैकेट उतार कर उसे थमा दी। ये पहन लो। इस अचानक मेहरबानी पर वो बच्चा बेहद खुश हुआ। शुक्रिया साहब जी, ये बाजी के लिए ले लो। वो फिर से अपनी गाहकी पे आ गया। जाजिम ने उसके हाथ से सारे गजरे लेते उसे ढेरों नोट पकड़ा दिए। वो तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे आज उसकी ईद हो। ठहरो बच्चे, ये भी ले लो। वो जाने लगा कि मिन्हा ने उसे पुकारा और टिफिन उसे थमा दिया। ये मैं ले लूँ? वो बेयकीनी से पूछ रहा था। मिन्हा ने इस बात में सर हिलाते एक नर्म मुस्कान से उसे नवाजा। अल्लाह खुश रखे आपको बाजी,
अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे और ढेर सारे बच्चों से नवाजे। आज मेरे बहन भाई बहुत खुश होंगे ये खाना खाकर। सिग्नल खुल गया था। जाजिम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि मिन्हा ने गहरा सांस भरते बाहर सड़क पर रवां दवां ट्रैफिक को देखा। वो दिन से स्टीफन को हाथ में रखे बैठी थी, लेकिन खाना नसीब नहीं हुआ। सच ही कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वो खाना इन बच्चों के नसीब का था, तो ये कैसे खा सकते थे। जाजिम ने गाड़ी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर रोकी तो मिन्हा ने उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। आ जाएं, अपनी जान को खाना खिलाऊं। वो बाहर निकलता उसे प्यार और नरमी से बोला। वो ज्यादा देर मिन्हा से गुस्सा रह ही नहीं सकता था, और जिस तरह प्यार से वो उसके लिए खाना लाई थी, अब जाजिम को अपना आप गलत लग रहा था। मुझे भूख नहीं है। मिन्हा ने रुख फेर लिया, जबकि वो उसकी साइड का दरवाज़ा खोले उसकी जानिब हथेली बढ़ा गया। एक मान था उसके चेहरे पर कि कुछ भी हो जाए, मिन्हा उसका हाथ कभी नहीं झटकेगी, और मिन्हा ने कभी उसका मान तोड़ा भी नहीं था, और न अब तोड़ा। वो इसीलिए अंदर बढ़ा और उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करता उसे देखने लगा, जो अभी भी सर झुकाए बैठी सीधा जाजिम के दिल में उतर रही थी। नाराज हैं? वो उसका हाथ थाम गया। मुझे हक है, सारे हक आप ही के हैं मिन्हा, आप जानती हैं। तभी इतना गुस्सा कर रहे थे मेरे ऑफिस आने पर। वो सूसू करती बोली, मुझे आपके ऑफिस आने पर कोई गुस्सा नहीं, लेकिन आप वहाँ 3 घंटे से बैठी रही। क्या आप वहाँ रिसेप्शन पर बता नहीं सकती थी? क्या आप इस ऑफिस के मालिक की बीवी हैं? अब की बार वो थोड़ा तेज लहजे में बोला, मुझे नहीं अच्छा लगता फजूल में रोब जमाना। आपको पता है मिन्हा, मैं वहाँ का बॉस हूँ और आप मेरी बॉस, तो आपका रुतबा मुझसे भी ज्यादा है। इस बात को समझें। मैंने हमेशा आपको खुद से पहले रखा है और हमेशा रखता रहूंगा। आप इस बात का एहतराम करेंगी तो मुझे खुशी होगी। वेटर खाना सर्व करता जा चुका था। खाना खाएं। उसे चुप देख बोला। तभी सुब भी इतनी बुरी तरह डांटा, फिर से गिला किया। वो आपकी कम मकली पे था। मुझे माहिर को खुद टैगल करना था। माना कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन तरीका कार गलत था। आई नो, अब तो सब बिगड़ गया। और नूर वापस जाने का कह रही थी। उसे और माहिर दोनों को घर जाकर देखूंगा। अभी आप खाने पर तवज्जो दें और सिर्फ मुझे सोचें, मुझे देखें, मेरे अलावा कुछ मत सोचें। उसे बहुत प्यार से देखते कह रहा था, और खाने के दौरान वो मिन्हा का मूड बहाल कर चुका था। वापसी पर माहिर और नूर के लिए खाना पैक करवाते अब उन्होंने घर की राह ली। ये इतना सन्नाटा क्यों है? जाजिम मिन्हा का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ तो अंधेरा देखता वो चौंका। अभी वो मजीद कुछ सोचते कि लाइट्स ऑन हुई। माहिर, नूर कहाँ है? मिन्हा को उसकी फिक्र हुई। वहाँ रूम में कैद किया हुआ है। आखिर मसला क्या है इस लड़की का? क्यों, क्या हुआ और कैद क्यों किया हुआ है? खाना सारा डाइनिंग टेबल पर रखते जाजिम ने अपनी शर्ट के कफलिंग्स खोले थे। उसे बस जाना था। घर से भाग रही थी, बहुत मुश्किल से काबू करके अंदर कमरे में बंद किया है। और भाभी, आप भी हद करती हैं, बिना बताए चली गई। इतनी कॉल्स की आपको, एक का भी जवाब नहीं दिया। ओह सॉरी, फोन घर रह गया, लेकिन नूर को बताया था मैं जाजिम के ऑफिस जा रही हूँ। मिन्हा ने फौरन सफाई दी। ओह ग्रेट, उस लड़की ने तो मुझे बताना ही नहीं था। मिन्हा, जाए नूर को लेकर आए। जाजिम के कहने पर वो फौरन नूर को बाहर लेकर आए। जाजिम भाई, आपके ये भाई बहुत जालिम है। दिन को हमारी फिंगर चिप्स खा गए और फिर हमें वहां रूम में बंद कर दिया। वो रोते हुए शिकायतें भी लगा रही थी। जो घर से भाग रही थी वो बताओ, माहिर ने मुंह बनाते कहा। भाग नहीं रहे थे, कैब करवाकर हवेली वापस जा रहे थे। वो भी दू बदू जवाब देते बोली, किसकी इजाजत से? जाजिम ने उसे घूरते हुए कहा। तो नूर की नजरें झुक गई। अगर माहिर तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो ये इसकी मर्जी है, और हर एक को अपनी मर्जी जीने का हक है। मैं किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन क्या इस घर से ताल्लुक सिर्फ माहिर की वजह से है? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो अब की बार उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा। जासिम भाई, आप भाई भी कहती हो और पराया भी करती हो। मैंने कब कहा मुझे इससे ताल्लुक नहीं रखना? अचानक से माहिर की बात पर वो तीनों चौंके। मतलब? मिन्हा का दिल बिल्लियों उछला। मतलब साफ है, ये मेरे निकाह में है, मुझसे जुड़ी है, और मैं अपना टूटा ब्रश किसी को ना दूं तो ये तो फिर भी मेरी बीवी है। उसकी फजूल सी मिसाल पर मिन्हा ने सर पकड़ा। हम कोई टूटा ब्रश नहीं है, समझे आप? नूर ने दांत पीसते कहा। मैंने तुम्हें बीवी कहा है, अगर कान खराब नहीं तो ठीक से सुन लो। भाई, मुझे अभी रुखसती चाहिए। अचानक से माहिर की बात पर जाजिम सोच में पड़ गया। बिल्कुल नहीं भाई, मुझे नहीं करनी रुखसती।
अचानक से नूर ने इनकार कर दिया। तुम्हारे तो माँ बाप भी करेंगे। वो गुस्से से बाजू की कोहनियाँ फोल्ड करता उठा। 1 मिनट, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले खाना खा लो। जाजिम ने जल्दी से उन्हें टोका तो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते उठे। अब क्या करें? वो रुखसती के लिए राजी नहीं, माहिर को रुखसती चाहिए। वो दोनों गैलरी में खड़े इस वक्त इस परेशानी को हल करने का सोच रहे थे। मेरा ख्याल है नूर माहिर को दे देते हैं, लेकिन नूर नहीं मानेगी। मिन्हा ने परेशानी से कहा, मैं नूर से खुद बात करता हूँ और फिर माहिर से भी कि वो नूर को बहुत प्यार से हैंडल करे। अगर दोनों इस तरह गुस्सा करते रहे तो आने वाले वक्त में बहुत से मसले पैदा हो जाएंगे। इनका रिश्ता उस्तवार होने के बजाय टूटने की कगार पर आ जाएगा। वो फिलहाल में ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। जाजिम पुरसोच अंदाज में बोला तो मिन्हा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे तसल्ली दी। भाई, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? जाजिम की सारी बात सुनते माहिर ने इमोशनली जाजिम से कहा, तुम पर भरोसा है, लेकिन जानी मैं तुम्हारे गुस्से को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि देखो माहिर, जो भी बात है उसको अना का मसला मत बनाना। ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये बहुत नाजुक होती हैं और इनको हमें इनके अंदाज में हैंडल करना होता है। अगर सख्ती करेंगे तो वो टूट जाएंगी। जाजिम की बात पर माहिर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। लगता है भाभी को बड़े प्यार से हैंडल कर रहे हैं। सुबह देखा था वैसे मैंने। यार, वो मुझे गुस्सा आ गया था, और वो भी तो दोनों की वजह से, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने आज तक मिन्हा से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। जाजिम ने उसकी बात काटते हुए मोहब्बत और वसूख से कहा, चलें ठीक है, मान लिया। आप मुझे फिर रुखसती दे रहे हैं ना? हाँ, मैं नूर से बात करता हूँ। वैसे मुझे समझ नहीं आई, सुबह तक तो तुम इनकारी थे और अब अचानक तुम्हारा इरादा बदल कैसे गया? गुड क्वेश्चन। दरअसल सुबह अचानक ही आपने बम फोड़ा तो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन सारा दिन सोचा मैंने इस बारे में, तो हर सोच पर एक सोच हावी हुई कि वो मेरे निकाह में है, उसका ताल्लुक मुझसे है, मेरी ज़ात से है, फिर मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ? नामुमकिन। शाह हूँ, अपने निकाह की औरत को मार तो सकता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं सकता। उसका जुनून देखते जाजिम सर नफ़ी में हिलाता उठकर बाहर चला गया। मना लीजिएगा उसे, वरना उठाकर कमरे में ले जाऊंगा। वो अपनी हाँकता मुस्कुराया तो मिसेस नूर माहिर शाह, आज की रात तुम्हें तस्खीर करने की रात है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। बहुत देर लगाकर मिन्हा और जाजिम ने नूर को समझाया कि वो माहिर को एक मौका दे और उस पर भरोसा करे। नूर ने अपनी कुछ शर्तें जाजिम और मिन्हा को बताते हुए रुखसती की हामी भर ली। तुम गुस्सा नहीं करोगे, नूर की हर बात मानोगे, प्यार से बात करोगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे, और नाराज तो बिल्कुल नहीं होगे, हाथ भी नहीं उठाओगे। जाजिम एक पेज पर लिखी उसकी सारी शर्तें पढ़ता जा रहा था, और वजन तो बिल्कुल भी व्हाट रबिश मिन्हा। जाजिम ने मिन्हा की मदद तलब नजरों से देखा। इस पर साइन करवा कर दें हमें, इस दज्जाल के, उसके बाद हम रुखसती के लिए ओके करेंगे। माहिर ने वो पेज लेते पूरा पढ़ा। उसके माथे पर 2 बल पड़े, लेकिन अगले ही लम्हे वो साइन कर गया। और कुछ? नूर ने वो पेज खुशी से थामा। अब ठीक? अभी उसके अल्फाज मुंह में थे कि माहिर ने आगे बढ़कर उसे अपने कांधे पर उठाया। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़े हमें। वो बौखलाई, जबकि मिन्हा और जाजिम ने एक दूसरे की आंखों में हथेली रखते इस मंजर से नजरें चुराईं। वो सीधा उसे रूम में ले जाते बिस्तर पर पटक गया। नूर ने बौखला कर उसे देखा, पर वो तो दरवाज़ा लॉक करते पर्दा गिरा रहा था। देखें, आप पास नहीं आएंगे, इसमें साफ साफ लिखा है। नूर हकलाई। क्या लिखा है और कहाँ, बताना मुझे। माहिर ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते पूछा। ये पॉइंट नंबर 4। वो सफ़ा उसके सामने करती बोल रही थी कि माहिर ने वो सफ़ा उससे लेते दराज के ऊपर धरा। ज़बानी बता दो। वो उसके ऊपर साया फिगन होता बोला, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये इससे मना किया है। नूर हकलाते बोली। क्या कर रहा हूँ मैं? नूर उसकी गर्दन में मुंह छुपाता गंभीर लहजे में बोला था। आप हम पर अपना वजन नहीं डालेंगे। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी माहिर का कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा ठीक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बच जाओगी? वो मायनी खेजी से बोला। क्या मतलब? उसकी बात के जवाब में माहिर ने एक ही जिस्म से अपने सीने पर किया और खुद नीचे लेटता सर तकिए पर रख गया। ये पोजीशन ठीक है? उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधता वो उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। छोड़े हमें, हमारा दम घुट रहा है।
وہ بری طرح جھٹپٹائی، لیکن ماہر کا ارادہ اسے بالکل بھی چھوڑنے کا نہیں تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ میں پن کرتا اوپر کر گیا کہ وہ بالکل اس کے سینے پر ڈھہ گئی۔ لائف میں فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے کہ نسوانی حسن میں کتنی کشش ہوتی ہے۔ اس کے نشیب و فراز کو گہری نگاہوں سے دیکھتا مخمور لہجے میں بولا، آپ ہم سے اتنی گندی باتیں مت کریں ورنہ ہم جازم بھائی کو جا کر بتا دیں گے۔ وہ نظریں چراتے بولی، ہاں اتنی تم بھولی نا، ایک کام کرنا، یہ صفحہ ہے نا جس پر لکھا ہے ماہر نے کیا کیا نہیں کرنا، اس کی دوسری طرف صبح بیٹھ کر لکھنا کہ رات کو ماہر نے کیا کیا کیا۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اس کا دوپٹہ ایک طرف اچھال گیا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے۔ اس کی عجیب منطق پر ماہر کا دماغ سچ میں گھوما۔ اچھا لاجک بتاؤ، نکاح کے بعد تو شوہر بیوی ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، ایک دوسرے کی گہرائیوں میں اتر سکتے ہیں، یہ حق بھی ہے اور فرض بھی۔ پھر تم کون سا سبق پڑھ کر آئی ہو؟ پہلے ہماری بازو تو چھوڑیں، ہمیں درد ہو رہا ہے، پھر بتاتے ہیں۔ اس کی بات مانتے ماہر پیچھے ہوتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا، اس کی بازو چھوڑے اس کو اپنی گود میں بٹھا گیا۔ بتاؤ۔ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط ہی بنائے رکھا، جبکہ نظریں دھڑکنوں کا طواف کر رہی تھیں۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، اس بات کا کیا ثبوت؟ نکاح نامہ ہے آپ کے پاس؟ اس کی بات پر ماہر چونکا۔ بھائی کے پاس ہوگا۔ اس کے ہاتھ کمر سے رینگتے اب آگے کی طرف آ رہے تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے آپ نے قبول ہے کہا تھا؟ اس کے اگلے سوال پر ماہر نے اسے یک ٹک دیکھتے اس کی دھڑکنوں پر تسلط جمایا کہ وہ ایک دم سسکی بھر گئی۔ میں نے دل سے تمہیں بیوی مانا ہے، تبھی تمہیں اپنے کمرے میں لایا ہوں۔ اب میرے ساتھ ہی فضول کی باتیں مت کرو، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ہم نکاح دوبارہ کریں، ہم دلہن بنے اور رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں آئیں۔ کیا ہماری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اس کے چہرے کو پیار سے تھامے شیریں لہجے میں بولی۔ ریئلی؟ پلیز اٹس ریکویسٹ۔ وہ بہت مان سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، صبح بھائی سے بات کروں گا، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ اس کی فراک کے ساتھ الجھتا بولا۔ تو پھر ان جذبات کو تو سنبھال لیں کل کے لیے۔ وہ منمنائی۔ یار تمہاری شرطیں بہت سخت ہیں، اور میں ترسا ہوا بندہ کبھی کسی لڑکی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا، اب تم اتنے پاس آ کر دور جانے کا کہہ رہی ہو تو بہت سخت آزمائش ہے یہ میرے لیے۔ یہ دیکھو میرا دل۔ اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اسے ایک پل میں نور کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ ماہر کا دل تو واقعی زوروں سے دھڑک رہا تھا، اور نور اپنا دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ان لمحوں میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی، پر وہ ہو رہی تھی۔ اب میرے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا تم نے ہی ہے، اور یاد رکھنا، وہ پیچھے تکیے پہ گرا، جتنا آج ترسا رہی ہو نا، کل رات گن گن کر بدلے لوں گا، ایک بھی نہیں سنوں گا، سمجھی تم؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بستر سے اٹھ کر کاؤچ کی جانب بڑھ گیا، اور نور اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ ساتھ سونے کا حق نہیں رکھتا، اسی لیے دور جا کر سو رہا ہوں۔ ساتھ لیٹا تو سو نہیں پاؤں گا، اسی لیے یہاں چلا آیا۔ وہ دھیرے سے کہتا اس کو دیکھتے دھیمی سی مسکان دے گیا، جبکہ نور تو مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ ہی دیر میں ماہر کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ نور نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور بستر سے اٹھتی اس کے پاس آئی۔ وہ سو رہا تھا، اس کی بات کا یقین کرتی وہ پیچھے ہوتی اس کی کبرڈ کی جانب بڑھی، اس کا بیگ سامنے کرتے وہ اسے مکمل چیک کرنے لگی۔ اوف، کہاں گئی؟ آج صبح ہی تو اس نے اس میں رکھی تھی وہ USB، پھر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ مسلسل ڈھونڈتی چلی جا رہی تھی، کہیں تم یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ اچانک اپنے عقب سے ماہر کی آواز سنتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی، پورا جسم ایک پل کو کانپ اٹھا اور پلٹتی کبرڈ بند کرتے اس کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ سامنے ہی ماہر ہاتھ میں USB پکڑے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نور کا جی چاہا کہ اس کے پاس جادو کی کوئی چھڑی ہو، یا تو وہ خود غائب کر دیں یا ماہر کو، پر کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ تو تمہیں لگا کہ تم ISI ایجنٹ کے کمرے میں گھس جاؤ گی، اس کی زندگی میں رسائی حاصل کر لو گی، اور یہ بندہ پاگلوں کی طرح یقین کر جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ اس کے پاس کھڑا ہوتا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کے
उस पर जरा सा झुकते बोल कम और गुर्रा ज्यादा रहा था कि अगले ही पल वो उसकी कलाई पकड़े सख्ती से दबोचता पीछे की जानिब मरोड़ गया। आह! वो सिसकी थी। अब खुद बताओगी या 3rd डिग्री मिलेगी तो फर फर बोलोगी? किसके कहने पे आई हो तुम यहाँ? वो दांत पीसता बोला। बोलो, जवाब दो। वो उसे खींचता अपना करीब करता, गुर्राते उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ता उसे पल में निढाल कर गया। माहिर। उसकी जानलेवा गिरफ्त पर वो तड़प सी गई थी। वो जानती थी माहिर शाह कितना सख्त और बेरहम ISI एजेंट था, फिर भी उसने ये काम करने की ठानी। सब कुछ तो परफेक्ट था, बस उसकी किस्मत ने साथ ना दिया। तुम ऐसे नहीं बताओगी। वो उसे जोर से बिस्तर पर पटक गया और अगले ही पल बेल्ट निकालता अपने हाथ पर लपेटने लगा। नूर अपनी जगह साकित हो गई, बेयकीनी से माहिर को देखने लगी। तुम भाई और भाभी की आंखों में धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी नहीं। वो जोर से बेल्ट को बेड पर मार गया कि एकदम नूर की चीख बुलंद हुई। वो बेल्ट दूर फेंकता उसको बालों की गुत्ती से पकड़े अपनी तरफ खींच गया। आखिरी चांस देता हूँ, बोलो, किसके कहने से ये सब कर रही हो? अभी वो उसे कोई जवाब देती कि बाहर से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। खिड़की से गोलियां अंदर बरसाई जा रही थी। वो एक लम्हे की देरी किए बिना नूर को साथ लगाए ड्रेसिंग टेबल के पीछे हुआ और वहीं से दराज से अपनी गन निकालते उसकी गोलियां चेक की, लेकिन फायरिंग अगले ही पल रुक गई। माहिर को थोड़ी हैरानी हुई। अपने सीने पे गिरी नूर को देखा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गिन गिन कर सांस ले रही थी। तभी माहिर का हाथ उसकी कमर की साइड पर गया, जहां उसे कुछ लिक्विड सा महसूस हुआ। उसे गोली लगी थी। नूर? माहिर को अपनी आवाज़ दूर खाई से आती सुनाई दी। दरवाज़ा कब से बज रहा था पर माहिर को होश ही नहीं था। माहिर, मेरी मम्मा, वो आखिरी अल्फाज थे जो वो कहते बेहोश होती सर पीछे गिरा गई। तभी दरवाजे का लॉक तोड़ते जाजिम अंदर आया था। उसके पीछे ही मिन्हा भी थी। लाइट ऑन की तो उन्हें इस हाल में देखकर दोनों ही साकित हुए, जबकि माहिर अभी भी सुनसान नूर को देखे जा रहा था। इस वक्त जाजिम, मिन्हा और माहिर तीनों हॉस्पिटल में थे और नूर ICU में। गोली उसके बेबी ट्यूब को छूकर गुजरी थी, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को फौरन सर्जरी करनी पड़ी। ग्रुप O नेगेटिव चाहिए, ब्लड बैंक में पता करें। मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। माहिर की बात पर डॉक्टर्स ने उसे आसूदगी से देखा और अपने साथ ले गए। तकरीबन 3 घंटे बाद डॉक्टर्स ने उसे नूर को खतरे से बाहर होने की इत्तला दी थी, तो उन तीनों ने तशक्कुर से आंखें मींच ली। इसे होश कब आएगा? माहिर की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 12 घंटे। शुक्र करें इनकी जान बच गई, ये भी मुआजिज़ा है। इनकी बेबी ट्यूब को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, वरना मुस्तक़बिल में इनके हमल के लिए काफ़ी पेचीदगियां पैदा हो सकती थी। डॉक्टर की बात पर माहिर ने एक नज़र जाजिम को देखा। मुझे नूर की हवेली का एड्रेस चाहिए। लेकिन इन्हें ये सब कुछ बताकर क्यों परेशान करना? जाजिम को यही लगा वो उन्हें इत्तला देना चाहता है। हमारा निकाह नामा कहाँ है? माहिर के सवाल पर जाजिम ने मिन्हा को देखा। मेरे पास तो नहीं। वो तो नूर की नानू ने बताया था कि बचपन में नूर का और तुम्हारा निकाह हो चुका है, और हम नूर की नानू की ही ख्वाहिश पर नूर को अपने साथ ले आए थे। आप मुझे उनकी हवेली का एड्रेस दे दें, मैं खुद पता कर लूँगा। और हाँ, एक और बात। माहिर जाते जाते मुड़ा। ख्याल कीजिएगा, नूर की जान को खतरा। सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया है मैंने, लेकिन आप अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा। वो जाजिम को परेशान करता खुद वहाँ से निकल गया। अब ये क्या माजरा है यार? खतरा? लेकिन किससे? जाजिम ने मिन्हा की जानिब देखा। जाजिम, कहीं नूर की नानू ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? मिन्हा की बात पर जाजिम एकदम चौंका और पलट कर एक नज़र ICU की जानिब देखा। मेरी नूर कहाँ है? फातिमा बेगम की धीमी और नकाहत ज़दा आवाज़ पर माहिर ने लब भींचे। नूर की माँ कहाँ है? वो सवाल के बदले सवाल कर रहा था। देखो बेटा, तुम्हारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तुम नूर को लेकर आओ। अच्छा चलें फिर ये बता दें, हमारा निकाह नामा कहाँ है? माहिर के सवाल पर वो एक पल को चुप हो गई। बहुत पुरानी बात है बेटा, शायद कहीं खो गया हो हवेली में, उन्होंने नजरें चुराते कहा। तो माहिर तलखिया हंसी हंसा। आपने इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया एक नाम महरम के पास अपनी नवासी को भेजने पर? माहिर की बात पर फातिमा बेगम पूरे वजूद से लर्जी थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी।
لیکن آپ نے یہ رسک لیا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ مجھے وہ وجہ جاننی ہے۔ وہ ان کے بہت قریب ہو کر بیٹھا۔ اس وقت وہ دونوں ہی کمرے میں اکیلے تھے۔ ماہر چھپ کر حویلی آیا تھا اور اب کمرہ لاک لگا کر ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے ان حویلی والوں پر بھی شک تھا۔ بیٹا ایسی بات نہیں، انہوں نے نظریں چراتے کہا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گیا۔ آپ کی نواسی اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اسے گولی لگی ہے، 3 گھنٹے کا آپریشن تھا، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا ہے، اس کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ کیا ابھی بھی آپ سب چھپائیں گے؟ وہ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا کہ وہ چشمہ اتار کر آنکھوں میں آنسو لیے رو دی۔ میری نواسی بے قصور ہے، اسے پھنسایا ہے اس منور نے، اس نے میری بیٹی نور کی ماں کو بھی کڈنیپ کیا ہوا ہے، اسے وہ کوئی چیز چاہیے تھی تم سے، اسے لینے کے لیے نور کو تمہاری منکوہا بنا کر تمہارے گھر بھیج دیا۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، میری نور معصوم ہے، اسے بچا لو، وہ تو ماں کی خاطر یہ سب۔ فاطمہ بیگم نے ماہر کو سارا سچ بتا دیا۔ آگے کی منزل ماہر کے لیے اب آسان ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو چھڑوانے کی پوری کوشش کروں گا، اور جو اس منور کو چاہیے اس سے میں دوں گا۔ ماہر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا کہ اسے جازم کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو تم؟ واپس کب آؤ گے؟ نور کو ہوش آ گیا۔ وہ سوال کے بدلے آج سوال ہی کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، لیکن مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ جازم کا پریشان لہجہ محسوس کرتے ماہر دھیما سا مسکرایا۔ میری فکر نہ کریں، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں، نور کے ہوش میں آنے تک میں واپس آ جاؤں گا۔ ڈونٹ وری۔ سنو ماہر، کیا نکاح نامہ ملا؟ جازم نے بہت امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو ماہر چپ سا ہو گیا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے نہ جانے کیوں ماہر کو بھی تکلیف ہوئی، جیسے اس کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ نور سچ میں اس کے نکاح میں ہو، لیکن رب کی مرضی کہ نور سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، سب ایک جھوٹ فریب اور جال تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکلتا منور کو بہت آرام سے کڈنیپ کروا چکا تھا۔ منور فاطمہ بیگم کا پوتا تھا اور اسی نواسی نور کی مما کو کڈنیپ کر کے نور کو بلیک میل کیا تھا۔ منور کو ایک خفیہ ٹھکانے پر لاتا، اس کے ہاتھوں پیروں کو باندھے ہوئے اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور منہ پر بھی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ ماہر نے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو وہ کرراہ کر رہ گیا۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ رات ماہر شاہ کے گھر میں فائرنگ کرنے کے بعد یہ سوال کچھ ججتا نہیں، اس کے منہ پر ایک زوردار گھونسا مار گیا، جبکہ ماہر کی بات سنتا وہ سکتے میں آ گیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرا کسی ماہر سے کوئی لینا دینا نہیں، میں کسی ماہر کو نہیں جانتا۔ اس کی بات پر ماہر نے اسے ایک اور گھونسا دے مارا کہ اتنی بھاری ہاتھ کے 2 گھونسے کھانے کے بعد منور کا تو جبڑا ہی ٹوٹتا محسوس ہوا۔ پہلی اور آخری بار پوچھوں گا، نور کی مما کہاں ہے؟ مقابل کے سوال پر منور کا سانس حلق میں اٹکا۔ میں نہیں جانتا۔ تم میرے مزید وار سہنے کے قابل نہیں بچے، اب کی بار تمہیں سیدھا اوپر پہنچاؤں گا، کیونکہ اگر میں تم تک پہنچ سکتا ہوں تو نور کی مما تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ ماہر نے گن لوڈ کرتے اس کے ماتھے پر تانی۔ منور کے پسینے چھوٹے۔ بتاتا ہوں، لیکن پلیز وعدہ کرو تم مجھے مارو گے نہیں۔ منور جتنا بہادر بن رہا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ بزدل نکلا۔ اسے انڈر ورلڈ مافیا سے تعلقات تھے اور اس کے خلاف ماہر ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ جس USB کو نور کو لانے کے لیے اسے ماہر کے گھر بھیجا گیا تھا وہ پا کر آگے بیچنا چاہتا تھا اور اچھے خاصے پیسے کمانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی پھپھو نور کی مما کو ہی کڈنیپ کر لیا اور نور کو ماہر کے گھر بھجوا دیا تاکہ وہ USB حاصل کر سکے۔ کل رات نور سے بس اتنی سی غلطی ہو گئی کہ جب وہ USB ڈھونڈ رہی تھی وہ فون پر منور سے رابطہ بھی جوڑے ہوئے تھی جو ماہر کے گھر کے باہر ہی تھا، اور جب وہ ماہر کے ہاتھوں پکڑی گئی تو منور کو لگا کہیں وہ ڈر کے سچ نہ بول دے، تو اس نے ماہر کے کمرے کی جانب فائرنگ شروع کر دی، اس امید پر کہ نور مر جائے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ماہر اس تک پہنچ جائے گا۔ منور کے بتائے ایڈریس پر پہنچتے ماہر نے نور کی مما بشرا کو بازیاب کروایا اور منور کو ایسا غائب کیا کہ جیسے وہ اس دھرتی پر تھا ہی نہیں۔ نور کی نانا اور اس کی مما کو لیے وہ واپس اپنے شہر آیا اور انہیں سیدھا ہاسپٹل لایا جہاں نور کو ہوش میں آئے۔ ابھی صرف 5 منٹ ہوئے تھے لیکن وہ ابھی بھی نیم غنودگی میں تھی۔ ڈاکٹر کی اجازت ملتے اس کی نانا اور بشرا بیوی اس کے پاس اندر چلی گئیں۔ اپنی ماں کو زندہ سلامت دیکھتے وہ جی اٹھی تھی۔ بس
نور میری بچی، فکر نہیں کرنا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نانو نے اسے دلاسا دیا۔ سبھی اس کے پاس عیادت کو آئے، لیکن نہیں آیا تو ماہر نہیں آیا، اور نور اس کا انجانے میں ہی انتظار کرتی رہی۔ اسے 1 ہفتے بعد ڈسچارج مل گیا تھا۔ منہار جازم اسے اپنے گھر لے آئے۔ ابھی وہ سفر نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ پھر سے ماہر کے روم میں شفٹ ہو گئی، پر ماہر جا چکا تھا۔ کہاں؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا۔ اب نور کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ منہار جازم اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، وہ بھی ساری حقیقت جان چکے تھے۔ اس کی والدہ اور نانو 1 ہفتے کے بعد اپنے شہر واپس چلی گئیں، لیکن نور نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان سے روزانہ فون پر بات ہوتی تھی، لیکن وہ آج بھی غیر ارادی طور پر ماہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ آیا، 3 ماہ بعد، ایک رات اچانک۔ یوں لگا جیسے تاریخ پھر سے خود کو دہرا رہی ہے۔ ماہر آدھی رات کے وقت ہی دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ اسے یہی یقین تھا کہ نور کب کا اپنی حویلی میں واپس جا چکی ہوگی، لیکن اسے اپنے کمرے میں جانے کے بعد ہی سرپرائز ملنے والا تھا۔ وہ موبائل کو چارجنگ پر لگا تھا، شاور لیتے واپس آیا تو بستر کی طرف بڑھتا وہ ایک دم جمپ لگاتے چڑھا کہ ایک نسوانی چیخ پہ وہ سٹ پٹ آ گیا۔ اف، پورے پہاڑ جتنا وزن لے کر اوپر چڑھ گئے ہیں، شکر ہے ہمارے سٹچز نہیں لگا۔ اوہ خدایا، تم! ماہر نے فوراً سے لائٹ آن کی اور قمیض ہٹاتا اس کے سٹچز کی جگہ دیکھنے لگا کہ کہیں غیر ارادی اسے چوٹ تو نہیں پہنچا گیا۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ وہ اپنی قمیض کو واپس ٹھیک کرتی رخ پھیر گئی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ بے فکر رہیں، کسی چیز کو نہیں چھیڑا ہم نے، نہ ہی چرایا، بس آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اٹھتے اس کے پاس آئی۔ میرا انتظار؟ کیوں؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلے قوس قزح کے رنگ دیکھتا پل میں سمجھ گیا تھا۔ آپ کے دل کی دھڑکنوں کا شور اب بھی ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا، ناٹک تھا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ رخ پھیر گیا۔ پر ہمارا تو آپ سے ہے نا، دل کا تعلق۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکنوں کا شور سننے لگی، جو آج بھی ویسے ہی سنائی دے رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ کھردرے لہجے میں بولتا اسے ایک طرف کر گیا۔ تو نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں، اب آپ یہی کہیں گے نا کہ ہم چلے جائیں، کیونکہ اب ہم بیکار ہو گئے اور شاید بچہ بھی پیدا نہ کر سکیں۔ وہ آنسو پوچھتے اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ واٹ ربش! کس نے بولا ایسے؟ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب موڑ کر غصے سے پوچھنے لگا۔ آپ نے ابھی اسی لیے کہا نا کہ چلی جاؤ، تاکہ آپ ایک پرفیکٹ لڑکی سے شادی کر سکیں جو آپ کو بچہ… مجھے بچہ تم بھی دے سکتی ہو، اس میں اتنا واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے آنسو پہنچتے بولا، لیکن ہمیں تو گولی اور بیبی کے چانسز کم ہیں نا، ہم ہی پاگل ہیں جو یہاں رکے رہے۔ اب تو ہم میں کمی ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے تم میں یار، بیبی ٹیوب تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے جو ریپیئر ہو گئی تھی۔ اگر ایسی بات ہو تو ٹھیک ہے، کل ہی نکاح کرتے ہیں، 9 ماہ بعد بیبی تمہارے ہاتھ میں ہوگا پکا۔ وہ جیسے اسے آج ہی سب پکا کرانے پر تلی ہوئی تھی کہ بعد میں کہیں وہ مکر نہ جائے۔ باز آ جاؤ نور، مجھے پتا ہے نا تم ناٹک کر رہی ہو۔ وہ اسے مصنوعی انداز میں ٹپٹ گیا، جبکہ وہ اسے نکاح کے لیے منا کر ہی پیچھے ہٹی۔ اگلے دن الصبح دونوں کا نکاح جازم اور منہا نے کروا دیا تاکہ ان کے جذبات کو سکون ملے۔ ابھی دن کے 11 بجے ہیں اور یہ دونوں روم میں گھس گئے۔ کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی، جازم نے خفگی سے کہا۔ بارے جانے دینا، بیچارے ترسے ہوئے ہیں کب سے۔ لوگ گولڈن نائٹ مناتے ہیں، یہ گولڈن ڈے منا رہے ہیں۔ میں نے اپنی بات کہتے زور سے ہنسی تھی، جبکہ جازم نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو روم میں چلنا چاہیے۔ وہ وہیں سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا منہا کی جانب بڑھا تو وہ فوراً روم کی جانب بھاگی۔ جازم نے بھی روم میں جاتے ڈور لاک کیا۔ کہانی دی اینڈ۔ آگے کی امیجنری کہانی خود سوچو۔ بائے بائے۔